Namaskaram. Don't think that I know Kannada very well. I can understand and I can speak a little bit. And first, thanks to Madhurakavi sir. By him only I came into this movie. And thanks to Punit Rangasamy sir. And thanks to Tarun Sudhir sir. Sir, thanks sir. அவங்கள்ட்ட நான் தமிழில் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் தமிழ்லே சொல்லிடுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன வயசில் நான் இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா டிரைவரு. அப்போ நான் வந்து பெங்களூருக்கு அவர் கூட சும்மா ஒரு லாங் ட்ரிப் வர மாதிரி அப்படி தான் வருவேன். அப்படி தான் எனக்கு பெங்களூர் தெரியும். அதுவும் மெஜஸ்டிக் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு சொந்தக்காரங்களும் இங்கே இருக்காங்க. ஆனால் அவங்க வீட்டில் நான் பெருசாக போனதில்லை. அதுக்கப்புறம் நான் வந்தது வந்து பையா மூவியில் தான். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் பையா மூவியும் பெங்களூரில் ஷூட் பண்ணது. நான் அங்கே அந்த படமும் ஹிட். அங்கே கன்னடத்தில் என்னை முதல்ல நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு உங்களுக்கு நான் நன்றி. என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கன்னட மூவியும் ஹிட்டு. அதுலேயும் நான் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னை வந்து இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். கன்னட பீப்புள்ஸ் என்னை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கும் நன்றி. வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் அண்டு எல்லா மீடியா பீப்புளுக்கும் நன்றி. அப்புறம் ஹீரோ சார், நீங்கள் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸு சூப்பர் சார். ஹீரோயின் உங்களுக்கு தான், உங்கள் மேடம் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸு செம்மையாக இருந்தது. இதில் நடித்த எல்லாருமே நான் அந்த இதில் மட்டும் பார்த்தேன், ட்ரைலரில் தான் பார்த்துக்கணும். இன்னும் படம் பார்க்கல, தயவுசெய்து தப்பாக நினைக்க வேணாம். நான் வேறு ஷூட்டில் பிஸியாக இருந்தனால பார்க்க முடியல. இப்போ அங்கே வரப்போகுது. இங்கே எப்படி ஹிட்டோ அங்கேயும் அதுமாரி பயங்கரமாக ஹிட் ஆகி கொண்டாட போகிறாங்க. தெலுங்குலையும் பயங்கரமாக ஹிட் ஆக போகுது. ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ஹிட் ஆக போகுது இந்த படம். ஏன்னா பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது இந்த படத்துக்கு. நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் இந்த படத்தை. எனக்கு முதல் இந்த படம் இங்கே ரிலீஸ் ஆனதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்னன்னா, நான் முதல் படத்துலேயே இங்கே ஹிட்டு படத்தில் நடிச்சிருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுவும் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டு படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன்றது சந்தோஷம். அதுவும் மிகப்பெரிய டைரக்டர் அவர், தருண் சுதீர் சார். அவரோட ஸ்டோரி இது. அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம புனித் ரங்கசாமி சார் அவர் டைரக்ஷனை நான் பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி சார். உங்களுக்கும் நன்றி சார். எனக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த கிளைமாக்ஸில் வர்றதுக்கு, அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ರಾಬರ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಡೆ ದಿವಸ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಇದಿನ್ನೂ 100 ಡೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். சார், it's a great honor to be this is my first movie in Kannada. It's a great honor to be introduced under your banner, sir. And I'm a big fan of D. Iman sir's work, and I have admired his work. It's a great opportunity to be in a film where he is the music director. And sir, it was nice working with hero Rana sir and heroine Priyanka ma'am. Such a down-to-earth person, Rana sir. I had an opportunity to work only a day with him. It was very nice working with him. And our director Punit Rangasamy sir, ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. I hope to work with everybody in this team again and again. And I'd like to thank everyone who are part of this film, A.D. Shreyas, Ramu Teja sir, and my co-actor Ramesh sir, who referred me for this role. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you Narasimhan sir. Thank you sir. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಮೈಕ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವತ್ತು ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನನಗಾದಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ತರುಣ್ ಸರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ತರುಣ್ ಸರ್ಗೆ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮನೆ ಹೌದಾ ಮನೆ ಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೆ ಮನೆ ನೀನು ಅಂತಂದೆ. ಗಡ್ಡೆ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟೋದ್ರು. ಏನು ಸರ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು 2 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೀಮಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರಿ ನನಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾನು ತರುಣ್ ಸರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ
ದತ್ತು ಮಗ ಅದೇ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಟ ಸರ್ರು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದೋಗೋ ಸೀನ್ ಆದರೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸು, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯ ಜಗಪ್ಪನಿಗೆ ಚಾನ್ಸು, ಒಂದೇ ಆಟ. ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಸರ್ ನಡೆದಿರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಒಂಚೂರು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಟ್ಟಿಗಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಹಿಂಗೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಗೀತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಫುಲ್ ಇರೋದು, ನಿನ್ನ ಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕತೆಲಿ ನಂದೊಂದು ಚೂರು ಕತೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್, 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಲ್ಯ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಕೂರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆದು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಆಟ. ಅವ್ರು ಮಾದಪ್ಪನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರು ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಋಣನ ಮರೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೂ. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನು ರಾಣಾ ಸರ್ ಅಂತೂ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ರಾಣಾ ಸರ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೋಗಿದ್ರು ಸರ್. ಅವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಗಪ್ಪವ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ನೀವು ಇರಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾ ಚಿರಋಣಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸುಜನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಮ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆಟ ಅವ್ರದ್ದು. ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರಂತೂ ನನ್ನಂತೂ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಈ ಥರನೇ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀನು ಈ ಥರನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವುಗಳೇ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ತರುಣ್ ಸರ್ ಕಾರಣ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು, ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಅವರು ಒಂದೇ ಆಟ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ನೀವು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಲಿ ಸರ್, ಅದು ಕಾರ್ಗಿರೇನು ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅವರಂತೂ ಮಚ್ಚು ತಗೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಸರ್. ಭಾಳ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಓಡಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ತೆಗೀಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇದೇ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಹಾಂ, ಥಿಯೇಟ್ರ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಲ್ ಎತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಯ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮೊನ್ನೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, 90 ಹಾಕೋ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ರ್ ಏನಾರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೋ, ನಿನ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ತಿರ. ಈ ಥರ ಪದೇ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು? ಹೆಂಗೋ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿಲಿ ಇದ್ದೆ. ಪುನೀತ್ ಸರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಗಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿನಗೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ,
ಜನ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಕ್ಯಾಕರ್ ಸುಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಉಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಜನ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹಗ್ಲಾಗ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಆಗಲೂ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ 3 ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಗಣೇಶ್ ಸರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪುಷಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಓಡಲಿ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಆದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಸಾರಿ, ಇವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಕೂಡ ಈ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ.